கண்ணு ஜானகி, என்ன கண்ணம்மா? என்ற மகனுக்கு வீட்ல கம்ப்யூட்டர் வாங்கியிருக்கோம். ஐயா இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வாங்க போயிருக்காரு. வாயேன் வந்து பாரேன். ஓ, வாங்கிட்டாரா? இங்க ரெஞ்சியேட்டன் லேப்டாப் வாங்கலாம்னு சொன்னாரு. நான் தான் வேணாட்டேன். இந்த கம்ப்யூட்டர் இன்டர்நெட் இதெல்லாம் ரொம்ப டேஞ்சரஸ். பசங்க கெட்டு போயிடுவாங்க. டெய்லி பத்திரிகையில அப்பப்பா என்னென்னமோ நியூஸ் வந்துட்டு இருக்கா. பொண்ணுங்க அவ இன்டர்வியூக்கு படிக்கிறா. Up he goes to the treetop, whirly, twirly, round and round. மேகாவுக்கு டான் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ல அட்மிஷன் ட்ரை பண்ணிருக்கோம். அங்க இன்டர்வியூ ரொம்ப டஃப். டான் ஸ்கூலா? அதெல்லாம் பெரிய ஹை கிளாஸ் பிள்ளைங்க படிக்கிற ஸ்கூலாச்சே. உங்களுக்கு தாங்குமா? அதுக்கேத்த மாதிரி ரெஞ்சியேட்டன் சம்பாதிப்பாரு. கூடிய சீக்கிரம் அந்த ரெடிமேட் கம்பெனி தொடங்கிடுவோம். அப்புறம் இன்னொரு வருஷத்துக்குள்ள இந்த வீட்டை காலி பண்ணிடுவோம். அடையார்ல ஒரு பிளாட் பார்க்கலான்னு சேட்டன் சொல்லியிருக்காரு. சரி கண்ணு, உள்ள கொஞ்சம் வேலை இருக்கு, நான் வாரேன். வாசந்தி இன்னும் ரெடியால் இப்பதான் லைட் ஆயிடுச்சு. இதோ வந்துட்டேன். ഹേയ് സീക്കിരം വാടി. എല്ലാരും ചെന്ന് വണ്ടി കയറാമ സീക്കിരം. ഒരു എണ്ണത്തിന് കൃത്യനിഷ്ഠല്ല. ശങ്കർ സാറിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആണെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 700 എണ്ണത്തിൽ ഒപ്പിക്കണം. ഒരാളെണ്ണം കുറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഷൂട്ടിംഗ് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യും. എന്താ പപ്പേട്ടാ, നല്ല ചൂടിലാണല്ലോ. ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ വേലക്കൊന്നും ഇപ്പൊ ആളെ കിട്ടാനില്ല. ജാനകി ഇടക്കൊക്കെ നിനക്കും പോന്നൂടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്? എന്റെ മോളിപ്പോ വലുതായില്ലേ. പപ്പേട്ടാ, പണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന ജോലിയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ചേട്ടൻ സമ്മതിക്കില്ല. പിന്നെ വല്ല മെയിൻ റോളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേരോ? അയ്യാടാ വാസന്തി. അതെ, സൂര്യയുടെ പടത്തില് ഹീറോയിൻ കൺഫേം ആയില്ല. ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയാലോ? ഹീറോയിൻ ഒന്ന് സീക്കിരം ഓടി വണ്ടി കയറാമ്പാ. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പപ്പേട്ട? പ്രഷർ, ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോൾ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഇടയ്ക്കൊരു വലിവോ പുതുതായിട്ട് വലിവ് വരികയാണെങ്കിൽ അറിയിക്കാം. അപ്പൊ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട്. പോട്ടെ. എന്താ മോളു, പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? Yes, Dad. എന്തായി? ലോട്ടറി റിസൾട്ട് നോക്കിയോ? എവിടെ, ഒന്നുമില്ല. ഇല്ലേ? എന്തായാലും ആ ടിക്കറ്റ് കളയണ്ട. ഈ പേപ്പറിലൊക്കെ അച്ചടി പശുക്ക് വരാറുണ്ടല്ലോ. ഓ, ലോട്ടറിയോ ലോണോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു. ചുറ്റും അസൂയക്കാരാ. നമ്മൾ നന്നാവുന്നത് ആർക്കും കണ്ടുകൂടരൻ ചേട്ടാ. ആണോ? എങ്കിൽ നമുക്കിനി ആരും കാണാതെ നന്നാവാൻ നോക്കിയല്ലോ. കോമഡി. ചേട്ടന്റെ കോമഡിക്ക് ഇപ്പോ പണ്ടത്തെ അത്ര ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാന്നറിയില്ലേ? ആദ്യം ആ റെഡിമെയ്ഡ് കമ്പനി ഒന്ന് വേഗം തുടങ്ങാൻ നോക്ക്. നമ്മുടെ റേഞ്ച് ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് അറിയട്ടെ. അതിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാ ജാനു ഞാനിപ്പോ പോണത്. ആദ്യം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓഫീസിലൊന്ന് പോണം. പക്ഷെ പൈസ കെട്ടാനായിട്ട് വി ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ടു മോർ ടൈം ഫോർ ദ പേയ്മെന്റ്. ശ്രമിച്ചു നോക്കാൻ കിട്ടാതിരിക്കില്ല. എന്തിനടിക്ക് എണിക്കണം? പോട്ടെ മോളെ. Okay. Survey number 11/2172. Unit number 107. Yes sir. இடத்துக்கு முன்னாடி 30 அடி ரோடு. ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு ஓகே. இங்கே இடம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாச்சே. எப்படிப்பா பிடிச்ச? சார், இந்த தொகுதி எம்எல்ஏயோட ஒய்ஃப் வந்து எங்கிட்ட தான் ப்ளவுஸ் தைக்கிறாங்க சார். அவங்க கையை பிடிச்சி காலை பிடிச்சி எப்படியோ காக்கா பிடிச்சி வாங்கிட்டேன் சார். யூனிட் அலாட் பண்ண எல்லாருமே பணம் கட்டிட்டாங்க. ஒன்றா தவிர அட்வான்ஸ் 2 லட்சம் எப்போ கட்ட போகிறேன்? டியூ டேட் வேற தாண்டி போச்சு. சார் சார், எனக்கு ஒரு 2 வாரம் டைம் கொடுங்க. இன்னும் 1 வாரத்தில் லோன் கிடைச்சிடும். அதை சொல்லிட்டு போலான்னு தான் வந்தேன் சார். சார் ப்ளீஸ் சார், ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். இங்கே பாருப்பா, இந்த இடத்துக்கு ரொம்ப டிமாண்டு. நீ இல்லைன்னா இன்னொருத்தன். 2 வார டைமில் என்னால் கொடுக்க முடியாது. சார் சார் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். சரி, உனக்காக 1 வாரம் வேணா நான் டைம் தரேன். ஓ, ஆனால் அதுக்கு ஒரு முக்கியமான பேப்பர் ரெடி பண்ணணும். கொஞ்சம் ரிஸ்கான வேலை தான். பேப்பர்? இனிமே என்ன பேப்பர் சார்? எல்லா பேப்பரும் கொடுத்தாச்சு சார். அதான் ஏன் பச்சை கலர் பேப்பர், அந்த பேப்பர் தானே ரொம்ப முக்கியம். ஓ ஓ ஓ. கூடிய சீக்கிரம் பணத்தை கட்ட பாரு. இல்ல இடம் உனக்கு இல்ல, வேற யாருக்காவது போயிடும். ஐயா,
ஏதாவது கொடுங்க ஐயா. பாட்டி நான் ஆரம்பிக்க போற துணிக்கடை கம்பெனி இங்க தான் வர போறது. நல்லபடியா இருக்கணுமே வேண்டிங்க. மகாராசனா இருக்கணும். ஐயா. சார் வணக்கம். வாங்க சார். என்ன ஒரு மாசமா ஆளைய காணோம்? போன வாரமே வரேன்னு சொன்னீங்க, என்னாச்சு? ஒன்றும் இல்லை, அந்த லோன் வந்து இன்னும் ஒரு வாரத்தில் தான் ரெடி ஆகும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு மிஷினுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்துடலாம். அதை சொல்லிட்டு போலான்னு தான் வந்தேன். அதெல்லாம் சரிதான் சார். டாலரோட மதிப்பு கூடிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கு. இப்போ ஆர்டர் கொடுத்தா தான் நீங்க இந்த ரேட்டுக்கே வாங்க முடியும். ஏன்னா மிஷின் எல்லாம் தாய்லாந்துல இருந்து வர வேண்டியிருக்கு இல்லையா? சார் இன்னும் மிஷினுக்கு விலை ஏறுதுன்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்க, அப்புறம் என்னால சமாளிக்கவே முடியாது. அப்போ ஒன்று பண்ணுங்க, 50% இப்பவே கொடுத்து மிஷின் எல்லாம் பிளாக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மீதி உங்க சௌரியப்படி எப்போ உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு தோணுதோ கொடுத்து வாங்கிட்டு போங்க. ஓகே, எனக்காக ஒரு வாரம் வெயிட் பண்ணுங்க, எல்லாத்தையுமே ஓகே பண்ணிடலாம். இதுவரை வெயிட் பண்ண இன்னும் ஒரு வாரம் வெயிட் பண்ண மாட்டேனா? வாங்க வாங்க ஓகே வாங்க. ஓகே சரிங்க வாங்க, சரிங்க வாங்க. சரிங்க. മേഘ അവരകത്തേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് തരും. അപ്പോൾ നോ താങ്ക്സ് എന്ന് പറയണം. Okay. അതെന്താ? വലിയ വീട്ടിലെ കുട്ടികളൊന്നും അന്യര് കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കില്ല അത്രേ. Is it? യാ Wow, it's a new philosophy. മേഘ രഞ്ജിത്ത്, കം. Are you Malayali? Yes sir. Basically Malayali but settled in Chennai sir. All right. യാ Your dress is very nice. What is the color? Pink. Very good. Take it. Can you sing a song? Yes, ma'am. அப்போ செமையா ஒரு பாட்டு பாடு. Daddy. Mm. Why this collaberry, collaberry, collaberry tea? Why this collaberry, collaberry, collaberry tea? Distance illa moonu, moonu, moonu color white. Stop it! She is selected. But, sir? Wait. അത് ഈ കുട്ടിയുടെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടല്ല. ഈ അപ്ലിക്കേഷനിൽ കുട്ടിയെ ആരാക്കാനാണ് താല്പര്യം എന്ന ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ മറുപടി എല്ലാവരും ഡോക്ടർ, എഞ്ചിനീയർ എന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുട്ടിയെ നല്ലൊരു വ്യക്തിയാക്കണം എന്നെഴുതി. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ആൻസർ. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എല്ലാവരെയും ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയർ മക്കളല്ല, നല്ല വ്യക്തികളെ വളർത്തിയെടുക്കലാണ്. യെസ്, യു ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് ടു ദ അഡ്മിഷൻ കൗണ്ടർ. Oh, thank you. Thank you, ഓൾ sir. ദ ബെസ്റ്റ്. അച്ഛന്റെ മോള് കൊലവെറി കലക്കി കളഞ്ഞു. ചമത്ത കൊടോ. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ രഞ്ജേട്ടന് ഇത്ര വിവരം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതെ, ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറിനകത്ത് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനുണ്ട്, ഒരു കലാകാരനുണ്ട്, ഒരു ഗായകനുണ്ട്. പവിഴമൻ. പാട്ടിപ്പ വേണ്ട, നമുക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കാം. ബാ. താങ്ക്സ്. ഇറ്റ്സ് ഫോർ മേഘ രഞ്ജിത്ത്. Yeah. Make a Ranjit. Yes sir. Total fee 1 lakh. என்னது? 1 lakh. 1 ലക്ഷമാ? ஆமா. 50,000 சொல்லியாச்சு. 50,000 tuition fee. அது இல்லாம 50,000 one time registration fee வேற இருக்கு. രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീയുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, അല്ല പറഞ്ഞില്ല, சொல்லல. Don't worry. 1 week குள்ள பே பண்ணா போதும். 50 இப்ப பே பண்றீங்களா இல்ல அப்புறமா சேர்த்து கட்டுறீங்களா? ഞാനും 50,000 இப்ப எடுத்துடுங்கோ. பாக்கி பேலன்ஸ் சீக்கிரம் பே பண்ணலாம். ஓகே மேடம். இந்தாங்க. 1 ലക്ഷം നിറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ സ്കൂൾ നോക്കായിരുന്നു. ഈ 50,000 കൊടുക്കാൻ നീ എന്തിനാ അത്ര തിടുക്കം കാണിച്ചത്? ഇവിടെ സീറ്റ് കിട്ടാനേ ആൾക്കാർ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കാനും തയ്യാറായിരിക്കുക. ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വരെ റെക്കമെൻഡേഷന്. ആ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയ ചാൻസ് എന്തിനാ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണേ? ഇപ്പൊ ഈ 50,000 കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഈ സീറ്റ് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്താലോ? പണം അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഈ സീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത കാരണം ഇനി അല്പം വൈകിയാലും അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളും. പക്ഷെ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ബാക്കി പണത്തിന് അതിനെന്ത് ചെയ്യും? വേറെ നിവർത്തിയൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മോളുടെ മാലയും കമ്മലും പണയം വെക്കാം. പറ്റില്ല പറ്റില്ല പറ്റില്ല, അത് പറ്റില്ല. സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ കുട്ടികൾ സ്വർണ്ണം ഇടുന്നത് അപകട. ഞാൻ തരില്ല. ഒയ്യോയ്യോയ്യോയ്യോ, അച്ഛന്റെ മോള് കരയില്ലടാ. അതും ഇതും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാലും ബാക്കിക്ക് എന്തായാലും അച്ഛനെ ഇറക്കേണ്ടി വരും. വാ മക്കള് കയറ്. മോള് വാ. 20 கோடி தானே நான் பாத்துக்கிறேன். நோ ப்ராப்ளம். டாக்குமெண்ட்ஸா அதெல்லாம் நான் சரி பண்ணிக்கிறேன்.
டோன்ட் வரி, நீங்க சூட் கேஸோட வாங்க, பணத்தை வாங்கிட்டு போங்க. அப்புறம் தலைவர்கிட்ட நான் கேட்டதா சொல்லுங்க. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. വെക്കട്ടുമാ? ആ മിസ്റ്റർ രഞ്ജിത്ത്, നിങ്ങളുടെ ലോണ് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും പാസ്സാവില്ലേട്ടാ. പാസ്സാവില്ലേ സാർ? അമ്പത്തൂർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലെ എന്റെ റെഡിമെയ്ഡ് യൂണിറ്റിന്റെ സ്ഥലമൊക്കെ സാങ്ഷൻ ആയിരിക്കുക. അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാതെ ഇന്ന് നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതുവരെ ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നു. എല്ലാം ഈ ഒരു ലോൺ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാ സാർ. ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പണം അവിടെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് സാങ്ഷൻ ആവണ്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ പ്രൊപ്പോസൽ വൈബിൾ ആണെന്ന് ബാങ്കിന് തോന്നണ്ടേ? സാർ പ്ലീസ് എന്നെ വിശ്വസിക്കണം. ഈ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയാൽ അത് സക്സസ് ആവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് സാർ. എന്റെ രഞ്ജിത്തെ, വിശ്വാസത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും പേരിൽ എനിക്ക് ലോണാ തരാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചതോ? കോടികൾക്കൊന്നൊരു വിലയില്ലല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു 10 ലക്ഷം കിട്ടാൻ 10,000 ഇടങ്ങേറുകളാ. തുന്നൽക്കട തുടങ്ങിയ നേരത്ത് പോലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു. രഞ്ജിത്തെ, നിങ്ങളിങ്ങനെ അപ്സെറ്റ് ആവാതെ ഇരിക്കൂ. പിന്നൊരു വഴിയുണ്ട്. ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള സ്നേഹത്തിൽ പറയാ, സ്ത്രീകളുടെ സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതിക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലോൺ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കീം വന്നിട്ടുണ്ടേ. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ പേരിൽ പുതിയ അപേക്ഷ കൊടുക്ക്. എനിക്ക് പറ്റണ രീതിയിൽ ഞാൻ സ്പീഡാക്കാം. ശരി സാർ. മുത്തു, എന്നാ നീയേ ഇതൊന്ന് വേഗം തേച്ചെടുത്തേ. സോങ് സീക്വൻസിലെ ഹീറോയിൻ ഇടാനുള്ളതാ. ഹീറോയിനുടേതാ? ആ ഡിസൈനറുടെ ചീത്തവിളി വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് AVMൽ സാധനം എത്തിക്കണം. എന്റെ ഫോൺ എവിടെ? മുത്തു, എന്നാ എന്നോട് മൊബൈൽ എങ്കെ? മൊബൈലാ ഇങ്ക ഇല്ലേ? ഇനി ആ ഭാസ്കരേട്ടന്റെ ചായക്കടയിൽ വെച്ച് മറന്നോന്നൊരു സംശയം. പാത്തിട്ട് തങ്ക ഇല്ലേ? சத்தம் கேக்குது. இருக்கா? ഹലോ ഹലോ, ഇത് ഡിസൈനർ ശില്പയാണ്. ആ, അണ്ണന്റെ ഫോൺ കാണാമ പോச்சு. അത് തേടി അണ്ണൻ ടീ ഷോപ്പിക്ക് പോയിருக்கு. ഫോൺ കിടച്ചാ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ ചൊല്ലാം. ഫോൺ കളഞ്ഞോ? ஆமா. ഇവിടെ വെയിറ്റിംഗാ. ஓகே ஓகே மேடம். அண்ணே, ஏவிஎஸ் ஸ்டுடியோ டிசைனர் சில்பா கூப்பிட்டாரு. போன் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி கூப்பிடாம நான் சொல்லியிருக்கேன். ஆனா ഫോൺ എങ്ക പോச்சு? പിന്നെ നിന്റെ കയ്യിൽ എന്താ ടൈം പീസാ? ഇല്ലാക. അയ്യോ എന്റെ ബ്ലൗസ്. സോറി അണ്ണേ. എന്നടാ ഇത്? ഈശ്വര, ഈ ബ്ലൗസ് കിട്ടിയിട്ട് വേണം അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാൻ. വഴിയുണ്ട്. റബ്ബിഷ്, എന്തായി കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നേ? തന്ന ഡിസൈൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാതെ തനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലെയാണോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നേ? അത് പിന്നെ മാഡം തന്ന ഡിസൈൻ ഒരു ഓൾഡ് ഫാഷൻ ആയിരുന്നു. ഇതൊരു പുതിയ ഫാഷനാ. ഇസ്തിരി കട്ടിംഗ് എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ താൻ എന്നെ ഡിസൈനിങ് പഠിപ്പിക്കണ്ട. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഹിന്ദി ഓർ തമിഴ് മൂവി. ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് ഇരുന്ന് കാണേണ്ട സിനിമയാ. എന്തായാലും എടുക്കണത് ഐറ്റം ഡാൻസ് തന്നെയല്ലേ? ഷട്ട് അപ്പ്. ഞാൻ ഇനി ഹീറോയിനോട് എന്ത് പറയും? അത് പിന്നെ ഇത് ഇസ്തിരി കട്ടിംഗ്. Hey, what's the delay? Where's the costume? Costume. Show me. Madam, small mistake. Actually, sorry. It's really nice. Yeah. You've done a wonderful job. Thank you, ma'am.
It's my latest Istrika design. Yeah, it's very petty like cutting like this. Yeah. Okay. Okay. Everybody go out. Oh, Let's thank you, ma'am. change. Thank you. ഒന്ന് വേഗം നടക്ക്, സീക്കിരം ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയാച്ചേ ചെല്. അതെ നീ ആ ഡ്രസ് ആ കാശ് കയ്യോടെ മേടിച്ചോളാം, പ്രൊഡ്യൂസർ അല്പം തരികട്ടെ. അതെ ഞാൻ പപ്പേട്ടൊന്ന് കാണാതിരിക്കായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാ ബ്ലൗസ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ വന്നത്. അതെ, മോൾക്ക് ഡോൺ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. ഫീസ് വിചാരിച്ചാൽ അല്പം കൂടുതലായി. പപ്പേട്ടൻ ഒരു 25,000 രൂപ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. നിനക്ക് ഈ വലിയ വലിയ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ ചേർക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? കൊക്കിലൊതുങ്ങി കൊച്ചാ പോരെ. കൊക്കിലൊതുങ്ങും പപ്പേട്ടാ. ഞാൻ ആ റെഡിമെയ്ഡ് കമ്പനി ഒന്ന് തുടങ്ങിക്കോട്ടെ, എല്ലാം ശരിയാവും. നമുക്കൊരു നല്ല സ്ഥിതി വരുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ തുടക്കത്തിലെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് പോണത്. എന്റെ കാര്യം അറിയാലോ, കഴിഞ്ഞ തമിഴ് പടത്തിന് ബാലൻസ് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ തിരക്കൂട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു വിധം ഇന്ന് നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുക. അയാൾ പണം ഫുള്ളായിട്ട് തന്നാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും, പക്ഷെ അത് ഉറപ്പില്ല. അമേരിക്കയിൽ മാത്രമല്ല, കൊറിയ, ജപ്പാൻ, ഹോളണ്ട്, ഇറ്റലി എന്നു വേണ്ട 7 കോണ്ടിനെന്റുകളിലും ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുണ്ട്. ഈ കൈകളിലൂടെ കടന്നുപോയവർ. പക്ഷേ അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊരു മലയാളി കപ്പിൾ ഇതാദ്യമായിട്ടാ. ഞങ്ങൾ മലയാളികളാണെന്ന് പറയാന്ന് മാത്രം. I'm born and brought up in States. അലക്സിന്റെ ഫാമിലി കുറെ കാലായിട്ട് അവിടെ സെറ്റിൽഡാ. സോ കേരളത്തിൽ റിലേറ്റീവ്സിനെ ഒന്നും അങ്ങനെ പരിചയമില്ല. See, you know, doctor, first we went to Gujarat for surrogacy, but they are not ready to show the donor. And finally, Dr. Cherian suggested your name. ഗർഭപാത്രം വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്ന സ്ത്രീയെ, അതായത് ഡോണറെ, ഞങ്ങളും ക്ലയൻസിനെ കാണിക്കാറില്ല. പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങി അച്ഛനമ്മമാർക്ക് കൈമാറുന്നു. അതാണ് പ്രൊസീജിയർ. ഡോക്ടർ ചെറിയാനും ഞാനും വെല്ലൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഡോണറെ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങി അച്ഛനമ്മമാർക്ക് കൈമാറുന്നു. അതാണ് പ്രൊസീജിയർ. ഡോക്ടർ ചെറിയാനും ഞാനും വെല്ലൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഡോണറെ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഐ എക്സ്പെക്ടഡ് ബിഗർ സെറ്റപ്പ് ഇൻ ദിസ് ക്ലിനിക്. ഇവിടെ ഡെലിവറിക്കുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടോ? അതിന് പേഷ്യന്റ് പ്രഗ്നന്റ് ആയാൽ ഉടനെ അവരെ ഞാൻ കൺസൾട്ടന്റായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിക്കും. ബാക്കി ചികിത്സയും പ്രസവവും ഒക്കെ അവിടെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു 50 crores സെറ്റപ്പ് ഞാനും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1 minute. ഹലോ, കാറിന്റെ ലോണോ? ബെൻസ് കിട്ടാൻ വൈകുമെന്നോ? എന്നാൽ ലാൻഡ് ക്രൂസർ ബുക്ക് ചെയ്യൂ. എനിക്ക് സാധനം ഉടനെ വേണം. ഞാനൊരു മീറ്റിംഗിലാ, ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത്. ലക്ഷറി കാഴ്സ് എനിക്ക് വീക്ക്നെസ് ആണ്. പിന്നെ പെർഫെക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാനും പിന്നിലല്ല. അതാണ് എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു ഡോണറെ നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഐ വിൽ ഷോ യു. ആ പിന്നെ ഐശ്വര്യ ദേവിയോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയൂ. ബെസ്റ്റ്. ഐശ്വര്യ ദേവി ഗർഭപാത്രം വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നതിൽ 2 തവണ പ്രവൃത്തി പരിചയം, 2 തവണയും സക്സസ്ഫുൾ ഡെലിവറി. ഡോക്ടർ, can you just ask her to wait outside, please? മുത്തു സാർ. ഡോക്ടർ, I'm sorry, but we are not happy with this lady. ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള എലഗന്റ് ആയ ലേഡിയാണ് വേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫൂളിഷ്നെസ്. യു നോ ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. സ്വപ്നയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ 10 മാസം ചുമക്കാനുള്ള ശേഷി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് കഴിവുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ 2 പേർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഭ്രൂണത്തെ നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്ത്രീയിൽ വളർത്താനായി 10 മാസം നിക്ഷേപിക്കുന്നു. There won't be any biological relationship with the donor. So, ഗർഭപാത്രം നൽകുന്ന സ്ത്രീയുടെ യാതൊരു ജനിതക സ്വഭാവവും ഈ കുഞ്ഞിനുണ്ടാവില്ല. Then what's bothering you? I know that, doctor, but you know, I want the best in everything. Why can't we try some other options? It's very difficult. നല്ല കുടുംബത്തിലെ ആളുകളൊന്നും ഈ പണിക്ക് വരില്ല. Let's try before compromise. Doctor, we are even ready to pay extra for it. ഈ extra money? Yeah. We'll try our best.
ഡോക്ടർ നൺ ഓഫ് ദം ആർ സ്യൂട്ടബിൾ. ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നല്ലൊരു ലേഡിയെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മുമ്പേ ട്രൈ ചെയ്യും. ഡോണ്ട് ബി അപ്സെറ്റ്. ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ടൈം. ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പറ്റിയ ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു തരും. There are plenty of beautiful girls in this country. Okay, doctor. All the best. Thank See you. you soon. Hope so. സുന്ദരിയുടെ ഗർഭപാത്രം ഈ വേൾഡിൽ കിട്ടുമോ? ഹലോ, വർക്ക്ഷോപ്ல இருந்து பில் வந்திருக்கு. ரிப்பேர் பண்றதுக்கு 2000 ரூபாய் பே பண்ணட்டுமா? 2000 രൂപയാ? அதுக்கு பணம் எங்க இருக்கு? அப்புறம் பண்ணலாம். വണ്ടി ഇടിച്ചെങ്കിൽ വേണ്ടിയില്ല. കള്ളി. ഒരു 500 രൂപ കൊടുത്തേക്ക് ഡോക്ടറെ. അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നാടകമല്ലേ ഡോക്ടർ ഇതൊക്കെ? ഇനി ആള് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് കൂടും. കൊടുക്ക. സ്വർണത്തിന് വില കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? പണയം വെക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴാ വിവരം അറിയുന്നത്. എന്തൊരു കൊള്ള പലിശ അവരുടെ. ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ ഇനി രൂപ 7000 കൂടി ബാക്കി വേണം. അതിനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്ന? ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ ജീവിതത്തിലെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കാൻ ബന്ധുക്കളായിട്ടോ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടോ 5 പേരെങ്കിലും വേണമെന്നാ പറയാ. നിനക്കങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ? എനിക്കറിയില്ല. രഞ്ജേട്ടൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമുക്കതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. അയ്യോ, സാറല്ലേ അന്ന് ഇവിടെ? അതെ, ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോൺ ചിറ്റിലപ്പള്ളി. എന്താ ഡോക്ടർ ഇവിടെ? അവരെ കൊണ്ടെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം? ഏയ്, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹായം വേണം. എന്റെയോ? അതെ, ഞാനൊരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്ക് നടത്തുകയാണ്. ഈ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാ കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ക്ലിനിക് അല്ലേ? അതെ, വൈഫാണല്ലേ? അങ്ങനെയും പറയാം. അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ദമ്പതികൾ ഗർഭപാത്രം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. വന്നവർക്ക് എന്റെ ഏജന്റ് കൊണ്ടുവന്ന സ്ത്രീകളുടെ ചന്തം പിടിച്ചില്ല. അത് പിന്നെ ആർക്കാണെങ്കിലും ജനിക്കുന്ന കുട്ടി ഇത്തിരി ഭംഗിയായിരിക്കണം ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ സാറേ? ഇതാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ. ഈ IVF ട്രീറ്റ്മെന്റ് പല തരത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ വന്നവരിൽ സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന് കുഞ്ഞിനെ ചുമക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അച്ഛനമ്മമാർക്കുണ്ടാകുന്ന എംബ്രിയോയോ ഭ്രൂണം മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കും. 10 മാസം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് കൈമാറുന്നു. There won't be any blood relationship with the surrogate mother. അതായത് ഈ കായക്കൊല പഴുപ്പിക്കാൻ 10,000 വെക്കണ പോലെ അല്ലേ? പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊലയ്ക്ക് 10,000 ചായയും വരില്ല. കറക്റ്റ്. വല്ലാത്തൊരു ഉദാഹരണം. സാറേ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു സീൻ മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു സിനിമയിലില്ലേ? ഞാൻ മോഹൻലാലിന്റെ പുതിയ സിനിമ കണ്ടില്ല. ഇത് പുതിയതല്ലാന്ന്, പഴയ ഒരു സിനിമ. മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളാണ്. അത്രയും പഴയൊന്നുമല്ല. മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളല്ല, ദശരഥം. അത് തന്നെ. പക്ഷെ അതില് ഈ അമ്മ കുട്ടിയുടെ ശരിക്കുള്ള അമ്മയാ. ഇവിടെ അതല്ലല്ലോ സ്ഥിതി. എന്നാലും എന്തൊരു സെന്റിമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഞാൻ കൊറേ കരഞ്ഞതാ. ഗർഭപാത്രം വാടകയ്ക്ക് തരാൻ തയ്യാറുള്ള കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. ഡോക്ടർ എന്താ കരുതിയത്? പണത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാ. ചില റിയൽ എസ്റ്റേറ്റും അല്ലറ ചില്ലറ തരികട പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ പെണ്ണ് കേസിന് ഇറങ്ങേണ്ട ഗതികേടൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഡോക്ടർ ചെല്ല്, പോ. അയ്യോ, ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. അന്ന് കാറിടിച്ച പെണ്ണില്ലേ, അവരിതിന് കറക്റ്റാ. അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങളല്ലേ അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഗർഭപാത്രം നൽകുന്ന പെണ്ണിന് 10 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കും. കമ്മീഷനായി നിങ്ങൾക്കൊരു 25,000 രൂപ വേറെയും തരും. ഞാൻ നേരിട്ട് നിന്നാൽ ശരിയാവത്തില്ല. നിങ്ങളാവുമ്പം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണല്ലോ. ആണ്. എന്നാലും പെണ്ണ് കേസൊക്കെ ആവുമ്പോ അല്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയാണ്. സംഗതി അവൾക്ക് പണത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് പണിയാ. ഒരു 50,000 തന്നെ നോക്കാം. 50,000? 50 എങ്കിൽ 50. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് വേണം. എന്നാ ഇപ്പൊ തന്നെ പോവാം അല്ലേ? എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്താലോ ഡോക്ടറെ? ഡോക്ടർ വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ, എന്റെ വണ്ടി എടുക്കാം. ആയിക്കോട്ടെ. കാരണം എവിടെ? അന്ന് കയറിക്കോ. വാ. ഇതോ? അല്ല, നമുക്ക് ചില ഊട് വഴി കൂടെ ഒക്കെ പോകാനുണ്ടേ. വാ. ഓക്കെ, സൂക്ഷിച്ചു പോണം. ഈ വണ്ടി ഹോം മെയ്ഡ് ആണോ? ഇവിടെ എവിടെയോ ആയിരുന്നു അവളുടെ വീട്. തനിക്കറിയില്ലേ? സുമിത്ര മസൂദി തെരുവ്. ഇത് തന്നെ. അതെ, നിങ്ങൾ ആദ്യം പോയി അവളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് വാ. സമ്മതമാണെങ്കിൽ ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ സംസാരിക്കാം. വെറുതെ അപ്സെറ്റ് ആക്കണ്ട. ഓക്കെ. വാട്ട് യു ഹാവ് ബീൻ ടോൾഡ് ഈസ് ദാറ്റ് കറക്റ്റ്? ഫസ്റ്റ് ഐ വിൽ ഗോ. ഓക്കെ. വല്ലാത്തൊരു ഇംഗ്ലീഷ്.
ஐயோ ஏன் வீட்டுக்கா? ஐயோ வாங்க வாங்க உள்ள வாங்க. நீங்க என் வீட்டுக்கு ஐயோ உட்காருங்க. ഹസ്ബൻഡ് அவரு அன்னைக்கு சொன்னனே பாம்பேல இருக்காரு. இன்னும் பாம்பேல வரவே இல்லையா? வரமாட்டாரு. என்னது இது நீங்க இந்த நேரத்துல? என்ன விஷயம்? ஹலோ, உங்க பையனா? கணேஷ் எழுந்துருப்பா, போ போய் விளையாடு. போயிட்டான். இப்ப சொல்லுங்க. இன்ஃபினிட்டி ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன் we have been to തമിഴ്. ഇത് പിന്നെ ഒരു ശാരീരിക ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഓപ്പണായിട്ട് എപ്പടി சொல்றது ഒരു ஆணும் பொண்ணும் சேரும்போது தானே குழந்தை பிறக்கிறது. இப்போ அவங்க ஒன்னா சேர்ந்தாலும் குழந்தை பிறக்கணும்னில்லை. அதுக்கு அதுக்கு சேஃபான நிறைய வழி இருக்கே. അതല്ല, ബീജം ബീജം അതുക്ക് ഗർഭപാത്രം തേവതാനെ. അതുണ്ടെങ്കിലല്ലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഈ വിഷയത്തില് നീങ്ക കൊഞ്ചം കോപ്പറേറ്റ് பண்ணா നടക്കും. நீங்க இவ்ளோ சொல்லும்போது நான் வேண்டான்னு சொல்ல போறேன். ராத்திரி பின்பக்க வழியா வாங்க, உங்களுக்காக நான் கதவை திறந்தே வச்சிருக்கேன். കുടിക്കുന്നത് കൊഞ്ചം തണ്ണി കിടക്കുമാ? ഒരു നിമിഷം. എന്റെ പൊന്നോ ഡോക്ടറെ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. നമുക്കിത് ശരിയാവില്ല, വേറെ നോക്കാം. അപ്പൊ നടക്കില്ലേ? നടക്കില്ലേ? നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് നടക്കില്ല. എങ്ങനെ? ഇത് ആളെ എക്സ്ട്രാ ഡീസന്റാ. സാറ് വണ്ടി കറിക്കേ. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കുഴപ്പമായോ? എന്റെ പൊന്നോ, പതുക്കെ. ഇത് കുറെ നേരം ആയല്ലോ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്നത്. മനസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉള്ളവരൊക്കെയല്ലേ ഇതിനൊക്കെ സമ്മതിക്കൂ. എന്താ? ഈ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉള്ളവരല്ലേ ഇതിനൊക്കെ സമ്മതിക്കൂന്ന് പറയാ. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആരാ? ഒരു സ്റ്റണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് മുരുകൻ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ വീണ് നടു തളർന്ന് കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 2 വർഷമായി. നല്ല കഷ്ടപ്പാടില്ല. വെരി ഗുഡ്. അയാളുടെ വൈഫ് എങ്ങനെ കാണാൻ? വൈഫ് കാണാൻ നല്ലതാ, നമുക്ക് ചേരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ വീട്ടിലോട്ട് വിട്. ഹരഹരോ ഹരഹര. ഇവിടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ പാവങ്ങളാ. ഡോക്ടർക്ക് വേണ്ടിട്ടാ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വഴിക്കൊന്നും വരാറില്ല. നല്ല സ്ഥലവാ, ഒരു റിസോർട്ട് ഫീൽ ഉണ്ട്. അയ്യോ, അതല്ലേ മുരുകന്റെ ഭാര്യ. വാ വാ വാ, ഇതാ വഴി. അമ്മ വണക്കമ്മ. என்னங்க இந்த பக்கம்? ஒண்ணுல முருகனை பார்க்கிறதுக்கு டாக்டர் வந்திருக்காரு. டாக்டர் ஜான் சிட்டிலப்பள்ளி. அப்படியா? வாங்க வாங்க. அவரெங்கே? வா வாங்க. அப்பா எப்படி இருக்கீங்க முருகா? என்னப்பா 2 வருஷமா படுத்த படுக்கையிலே தான் எல்லாம். சாப்பாட்டு கூட வழி இல்லை. அந்த கடவுள் தான் வந்து கருணை காட்டணும். இப்ப முருகன் சொன்ன கடவுள் இருக்குல்ல, அதுதான் டாக்டர் உருவத்துல வந்திருக்காரு. மீதி அவர் சொல்லுவாரு. പറഞ്ഞോളൂ. You know, Mr. Murugan, in vitro fertilization is not just a treatment. It's a service and surrogacy is a divine duty. டாக்டர், நீங்க மலையாளத்திலேயே பேசுங்க டாக்டர். நான் மலையாளத்துல எல்லா ஹீரோக்கும் டூப் போட்டிருக்கேன். மலையாளம் பேசினா புரியும். அது வந்து பணம் தான் നമ്മുടെ പ്രശ്നം, കുളന്ത താൻ അവരുടെ പ്രശ്നം. മലയാളം മലയാളം. അല്ല, മുരുകന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ഭംഗിയും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. മുരുകൻ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചാൽ ഇവളെ വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കാശുണ്ടാക്കാം. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ മാറ്റർ ഓഫ് 10 months. ഡോണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ്. ഒരൊറ്റ തവണ ഗർഭം ധരിച്ചാൽ മതി. 10 ലക്ഷം രൂപ ഇന്ത വീട്ടിൽ വരും. മനസ്സിലായില്ലല്ലേ? ഒരു അമേരിക്കൻ ഫാമിലി അവരുടെ എംബ്രിയോ മുരുകന്റെ ഭാര്യയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒന്ന് നിക്ഷേപിക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അമ്മ, ഡോക്ടർ എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല. അയാള് തളർന്നു കിടക്കുകയാന്നല്ലേ താൻ പറഞ്ഞത്? പക്ഷെ ചവിട്ടിന് ഒരു തളർച്ച ഇല്ലല്ലോ. അത് പിന്നെ ഡോക്ടറുടെ ഡയലോഗ് കേട്ട ആർക്കും ഒന്ന് ചവിട്ടാൻ തോന്നും. ഓ, എംബ്രിയോ എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അയാൾ എന്തോ പച്ച തെറിയാന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഭ്രൂണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഏത് കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നോ?
ഇതൊക്കെ ഒരു നയത്തിലും തന്ത്രത്തിലും വേണ്ടേ പറയാൻ ഡോക്ടറെ? ഏത് നയത്തിലും തന്ത്രത്തിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ പറയേണ്ടത്. എന്തായാലും മിസ് ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഒരു പെണ്ണായിരുന്നു അവള്. അതേതായാലും പോയി കിട്ടി. ഇനി വേറെ നോക്കാം വാ. മിസ് ഇന്ത്യ ഇതാ ഇന്തങ്ങ. എന്റെ ആകെ കൂടിയുള്ള പ്രതീക്ഷ ഫൈറ്റർ മുരുകനായിരുന്നു. ഹര ഹരോ ഹര, മുരുകനും പോയി കിട്ടി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ഇതുപോലെ തളർന്നു കിടക്കുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫൈറ്റ് മാസ്റ്ററോ ഡാൻസ് മാസ്റ്ററോ ഉണ്ടോ? വൈഫ് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം. ഒന്ന് പോ ഡോക്ടറെ ഇവിടുന്ന്. മുൻചാമേ എവിടെ വച്ച്? 50 ரூபானே. ശരിയണ്ണാ, நாளைக்கு ரோலக்ஸ் ஹோட்டல்ல பார்க்கலாம். நீங்க கூப்பிட்ட போதும். சரி வரேன். ആ പെണ്ണ് കൊള്ളാമല്ലോ. ഏതാ? അത് കേസാ. വക്കീലാണോ? ആ കേസല്ല, കേസ് കെട്ട് റോസിലി. മലയാളിയാ, നമുക്ക് ശരിയാവില്ല. നോട്ട് കെട്ടാണോ കേസ് കെട്ടാണോ എന്ന് അമേരിക്കക്കാർക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? കാണാൻ ചന്തമുണ്ടോ, ഉള്ളിലൊരു ഗർഭപാത്രം ഉണ്ടോ, അത് മതി. ഈ ബുദ്ധി എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് നടക്കും. ഡോക്ടറുടെ കർച്ചീഫുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ. എന്തിനാ? ഒന്ന് മുഖം മറയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാവാ. നിർബന്ധമാണോ? ഇതൊക്കെ മാനമര്യാദയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ? ഒരു കേസ് കെട്ടുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. നിനക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും ഇല്ലേ? ഗർഭിണിയാക്കാൻ നടക്കുന്നു. വയറും വീർത്ത് ഗർഭമായിട്ട് നടന്നാലേ നാട്ടുകാരെന്ത് പറയും? നാട്ടുകാരെന്തോന്ന് പറയാൻ? ചുമ്മാ അതൊന്നും അല്ലല്ലോ. രൂപ 10 ലക്ഷം തന്നിട്ടല്ലേ? പിന്നെ നാണക്കേട്. അത് പിന്നെ പൈസ തീർത്തോടില്ലേ? നമ്മള് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മാറിയാലേ തള്ളിക്കരൻ ആളങ്ങ് ക്യൂ നിക്കുക. പെറ്റേച്ച് വരുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് അങ്ങ് പോകും. കെട്ടിയോനില്ലാതെ പെറ്റ പെണ്ണിനെ പിന്നെ ആരെങ്കിലും കെട്ടുവോ? ഡോക്ടർ കെട്ടുവോ? ഞാൻ മാരീഡാ. ടൈലർ കെട്ടുവോ? ഇല്ല. ഇത് കെട്ടുപൊട്ടിയ കേസാ. കെട്ടുമുറുകുന്നതിന്റെ സ്ഥലം വിടാൻ പാ. വരട്ടെ സിസ്റ്ററെ, ഒന്നും മനസ്സിൽ വെക്കരുത്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ നിക്കണ്ടല്ലേ? ആരും കണ്ടു കാണില്ലല്ലോ. ഇവിടെ എന്നെ പരിചയമുള്ള ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ஹாய் படி, அவரியோ? ஐயே, ஆரா மனுஷாயில்ல. என்ன தெரியலையா? உங்க Facebook friend 9 நேத்து நீங்க போஸ்ட் பண்ண போட்டோவுக்கு ஆசம்னு கமெண்ட் பண்ணிருந்தீங்களே. உங்க ப்ரொஃபைல்ல ஃபிலிம் ஸ்டார் 9 தார போட்டோ தானே போட்டுருக்கு. யப். புரிஞ்சு போச்சு. എടാ പാവി, എന്നെ ഏമാത്തിയാச்சு. എന്താ ഡോക്ടറെ? ഫിലിം സ്റ്റാർ 9 താരയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ദാ കണ്ടോ, ഇപ്പൊ ആക്രി കച്ചവടോ. ഓക്കേ ബഡി, പറ്റുമാ? 9 താര ബൈ. ഓക്കേ ബൈ ഡിയർ. വിട്ടോ കുഴപ്പമായി. വണ്ടി വിട്ടോ, ഇഞ്ചഡാസാണ്. ചാന്ത് പൊട്ട് വിട്ടോ. രഞ്ജിത്തെ, എനിക്ക് ഓടാൻ പറ്റുന്നില്ല, വണ്ടി പിടിക്കാം. ഒരു മര്യാദയില്ലാത്ത അവനവന് പറ്റുന്ന പണി ചെയ്താ പോരെ ഡോക്ടറെ. ഇനി ഈ ഗർഭപാത്രം ഭ്രൂണത്തിനൊന്നും ഞാനില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാൻ വരട്ടെ, നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് കൊടുക്കാം. ഡോക്ടറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അത് വേണോ? സാധാരണ ഇതിന് വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഇമോഷണൽ ഫീലിങ്സും ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ പോലൊരു വീട്ടമ്മ. അതൊന്നും ഓർത്ത് ഡോക്ടർ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്നേക്കാ കൂടുതൽ താല്പര്യം അവൾക്കാ. എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വരൂ. ചില ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ ആയാൽ നമുക്ക് അമേരിക്കക്കാരെ കാണാം. ആയിക്കോട്ടെ. കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ തുടങ്ങാൻ. അതിലും ഭേദമേ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബ്യൂട്ടീഷ്യനെ വെക്കുന്നതാ. ഒന്ന് വേഗം ഇറങ്ങാൻ നോക്കുന്നത്. ഞാൻ റെഡി. ജാൻകി ഏതുവരെ പഠിച്ചു? പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും ഡോക്ടർ. പഠിപ്പിന്റെ കാര്യം ഓക്കെ വെറുതെ ചോദിച്ചതാ. ജാൻകിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടായി. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ലെറ്റ്സ് പ്രൊസീഡ്. ഓക്കെ. ഗർഭപാത്രം വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നതിന് പകരമായി ഇവർ നിങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ തരും. 5 ലക്ഷം അഡ്വാൻസ്, 5 ലക്ഷം പ്രസവശേഷം കുട്ടിയെ കൈമാറുമ്പോൾ. ഡോക്ടർ 10 ലക്ഷം ഒന്നിച്ചു തന്നൂടെ? സോറി രഞ്ജിത്ത്. വന്ധ്യതാ ചികിത്സയിൽ ഡോക്ടർ പാതി ദൈവം പാതി എന്നാണ് പ്രമാണം. നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ ഈ ചികിത്സ വിജയിക്കണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോ ഗർഭിണിയുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം. അത്തരമൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവർക്ക് മുഴുവൻ പണവും നഷ്ടമാകരുതല്ലോ. പിന്നെ
ഈ കാര്യത്തിൽ പരസ്പര വിശ്വാസമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനും പ്രയാസമാണ്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ. പിന്നെ ഞങ്ങള് പണം കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം ഇതിന് വന്നവരല്ല. കുട്ടികളുണ്ടാവാത്തവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാവാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണല്ലോ. ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ ജനറോസിറ്റി. പിന്നെ പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ, കാൽഷ്യം, ഫൈബർ ഈ പോഷകാഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കണം കേട്ടോ. അതിനൊക്കെ പൈസ എക്സ്ട്രാ ആവും. പോഷകാഹാരത്തിനൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ വില മാഡം? It's okay. Tell me how much you want. I want It's okay. I told no. It's a punya pravarti. That's cool. Is it? Oh yeah. എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇവർക്ക് അമേരിക്കയ്ക്ക് മടങ്ങണം. രണ്ടുപേർക്കും ജോലി തിരക്കുണ്ടേ. പ്രസവത്തിന്റെ അടുത്ത ദിവസം തിരിച്ചു വന്നാൽ മതിയല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യാം. $5 ലക്ഷവുമുണ്ട്. എത്രാമത്തെയാ? എത്രാമത്തെയാ? അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് പെണ്ണ്. അപ്പൊ ഇത് ആണാവാനാകും ആശ അല്ലേ? ആണായാലെന്ത് പെണ്ണായാലെന്ത് നമുക്കെല്ലാം ഒരുപോലെ. അല്ല അതും ശരിയാ. ഇക്കാലത്ത് ആണിനും പെണ്ണിനൊക്കെ ഒരേ ചെലവ് തന്നെയാ. ജാനകിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് യാര്? ഇരുന്നോ എന്നെയാ? ഞാൻ ஆண்குழந்தை. ஜானகி எப்படி இருக்காங்க? நார்மல் தான். கொஞ்ச நேரத்துல ரூம்ல ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்க. போங்க. ഒന്നും എടുക്കായിരുന്നില്ലേ? അതൊക്കെ എടുക്കേണ്ടവരെടുത്തോളൂ അനിയ. എനിക്കിതിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസമില്ല. ചക്രക്കുട്ടാ അമ്മടെ തോന്നിക്കോടാ. എന്താ ഈ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഡോക്ടറെ ഇടിപ്പിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ ഇപ്പൊ പാല് കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. മോന് നല്ല നിറണ്ട് അല്ലേ രഞ്ജേട്ടാ? അത് പിന്നെ ജനിക്കുന്ന ഏത് കുട്ടിക്ക് നല്ല നിറം ഉണ്ടാവും. ഇത് പിന്നെ അമേരിക്കക്കാരുടെ കുട്ടിയല്ലേ. നിനക്ക് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്. ഒന്ന് ഉറങ്ങി എണീച്ചാൽ എല്ലാം ശരിയാവും. എന്നാ കുട്ടിയെ ഡോക്ടറെ അടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ബാക്കി സെറ്റിൽമെന്റ് ഒക്കെ. രഞ്ജേട്ടാ പിന്നെ പണം എണ്ണി നോക്കി മേടിക്കണം. അത് പിന്നെ എന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ? May I come in, doctor? Yes. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായി. ഡോക്ടറെ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയേ.
എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള കുഞ്ഞാന്ന്. 10 അല്ല 50 ലക്ഷം വേണേ കൊടുക്കാം. കറക്റ്റ്. അപ്പോ ഡോക്ടർ ഈ ട്രോഫി അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിച്ച് ബാക്കി പൈസ ഇങ്ങോട്ട് തന്നാ. എവിടെയാ അമേരിക്കക്കാര്? അത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം, അവരിതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. എന്തുപറ്റി? ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സാ? അതല്ല, അവർ തമ്മിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴക്കുകൂടി, ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്ത് പിരിഞ്ഞു. അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെ വേണ്ടാന്ന്. ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അതങ്ങ് മറന്നുപോയി. അതെ, என்னம்மா குழந்தை அழறது கேட்கலையா? பால் கொடுக்க சொல்லி தரணுமா? ഇപ്പത്താ പാല് കൊടുത്തത്, ഇനി കൊടുക്കാൻ പാലില്ല. ഓ, ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ സാധനം? എപ്പോ നോക്കിയാലും ക്യാ ക്യാ ക്യാ. ഉഫ്. നീ തൂവൽ സ്പർശം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മനുഷ്യൻ ഇവിടെ പ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ ഒരു സ്പർശം. അതല്ല, തൂവൽ സ്പർശം സിനിമ, അതിലൊരു സീനുണ്ട്.